ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੋਖਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਡੀਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੰਧੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਭਾਲੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੋ, ਮਨ ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੋ, ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਹੋਏ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਧਿਆਵੇ ਗੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਖੂਬ 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 ਤੇਰੋ ਨਾਮ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋ ਕਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ
बाहर जिहड़ा वधा दिता है, जिहड़ा इहदा सही लफ्ज़ है, गुरमत दा लफ्ज़ है, वो है खंडे बाटे दी पौहल, गुरु दे थ्रू होना, खंडे बाटे दी पौल लैके। मैनू मैसेज आ रहा कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही। कृपा करके कोई दस सकते ने कि आवाज़ सारिਆਂ ਨੂੰ ठीक सुन रही है? कोई भी अनम्यूट करके इत्थे दस दिओ। हाँ जी, आवाज ठीक आ रही है। आवाज ठीक आ रही है भाई साहब। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। दीपिंदर कौर जी, तुसी प्लीज़ अपना जिहड़ा चैक करो अपनी आवाज़ या फोन दी वधाओ या कंप्यूटर दी। तुसी प्लीज़ ਉਹਨੂੰ चैक करके ते संगतां दे नाल शामिल होवो, शब्द दे विच शामिल होवो। सो फिर ਅਸੀਂ अगले शब्द ते आए कि गुर सेवा गुर भगत है। जेकर गुरु दी सेवा हो सकती है ते ਉਹ भगती दे नाल ही हो सकती है। फिर गुरमत बड़ी जरूरी है। ਉਹਦੇ 'ਚ खंडे बाटे दी पौल भी लै ली है, भगती भी करनी शुरू कर दी है, लेकिन नाल नाल गुरु दी मत बड़ी जरूरी है। जे ਅਸੀਂ गुरु दी मत छड्ड दित्ती, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ खा जांगे और ਅਸੀਂ खा रहे हैं, बहुत ਭੁਲੇਖਾ खा रहे हैं ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ शब्द है, ਇਹ शब्द मैं जान के चूज किया कि यह शब्द तो तकरीबन सारे रागियां ने पढ़िया। मैं यूट्यूब ते देख रहा सी, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिस रागी ने, जिस कीर्तनी ने यह शब्द ना पढ़िया होए। सो इस सारिया ने देखिया भालिया, शब्द सुनिया भी है, लेकिन तकरीबन सारिया ने एक मर्यादा की उलंघना की है। जिन्निया ने भी यह शब्द गाया है, तकरीबन सारिया ने एक मर्यादा की उलंघना की है, जिहड़ी सानू गुरमत दृढ़ाउंदी है। शब्दों दे विच जिहड़ी पहली तुक है वो रहाओ दी बनती है। ये असीं सिद्ध करते आ रहे हैं कि शब्द का जो तत्व वस्तु है वो रहाओ की तुक दे विच है, और उसे दे इर्द गिर्द सारा शब्द घूमेगा। लेकिन जिहड़ी साडी विधि है पढ़न दी, वो रहाओ की तुक पहला, फिर पहली तुक, फिर वापस असीं अपने घर रहाओ दे विच आवांगे। तकरीबन सारे ही टीके रहाओ का मतलब कहते ने पॉज भी इत्थे ठहरो। सो इनू मीनिंग नू आपां होर डिफाइन डीपली खोज करके देखिया कि ये रहाओ का मतलब हुंदा रहत, रहाइश, जिथे असीं रहने आ, जिथे साडा पक्का टिकाणा है। सो असीं अपने शब्द दे घर दे विच रहना है, शब्द का घर है रहाओ। असीं फिर घर तो बाहर जाना है, पहली तुक, फिर असीं वापस अपने घर आना है, फिर असीं दूसरे ज्ञान वाल वाधा करना है, फिर असीं वापस अपने घर आना है। इदां ही तीसरा, चौथा ते फिर वापस अपने घर आना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरु साहब ने एवें नहीं रहाओ का लफज लिखिया, पूरा लफज है और इन्ना डीप मीनिंग है उहदा। असीं अखंड पाठ या सहज पाठ करन लगे उस लफज नूं पढ़दे हां, या पाठ करन लगे पढ़ते हैं, पर जदों कीर्तन की वारी आउंदी है असीं ये लफज भुला दिंदे हैं। और जिहड़ा फॉल्ट मैं दसदा आ रहा कि हर रागी अपने हिसाब दे नाल जिहड़ी तुक उन्हां नूं चंगी लगदी है उत्थों शब्द शुरू करते हैं। ये बड़ी बलंडर मिसटेक है। और अज तो तकरीबन 7-8 साल पहला अकाल तख्त साहब ते भी पहुँच कीती सी। उन्हां ने हुक्मनामा भी कढ़िया सी कि शब्द नूं जिस तरह गुरु पातशाह ने लिखिया उस तरह पढ़िया जाए। जेकर रहाओ की तुक है बहुत अच्छा है, नहीं तो पहली तुक उहदी। हुण पहली तुक दे नालों भी जरूरी है रहाओ की तुक।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ, ਕਰਨ, ਕਰੀਮ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਾਉ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਰਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੀਮ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀ ਅਦਭੁਤ ਕਲਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਕਾਜ਼es, ਦ ਜੈਨਰਸ ਲਾਰਡ। He is the creator and the cause of causes. He is gracious. ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ, ਔਰ ਉਹ ਰਹੀਮ ਵੀ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਰਹਾਓ। ਕੋਈ ਨਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੈ ਵੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ, ਕੋਈ ਓਢੈ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ, ਕੋਈ ਕਹੈ ਤੁਰਕ, ਕੋਈ ਕਹੈ ਹਿੰਦੂ। ਕੋਈ ਕਹੈ ਤੁਰਕ, ਕੋਈ ਕਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਬਾਂਛੈ ਭਿਸਤ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਿੰਦੂ। ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ 100% ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਟਿਕਣੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰਾਗੀਆਂ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਅਣਭੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਸਾਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਸਾਈ ਹੈ। ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਸਾਈ ਗੁਸਾਈ ਕਹਿਣਾ। ਚੌਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਾਈ ਗੁਸਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਾਈ ਗੁਸਾਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਪੜੋ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤੀਰਥ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੰਧ ਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਈਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ। ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ, ਕਤੇਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਓਡਾ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨੀਲ। ਕੋਈ ਓਡਾ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਫੇਦ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਰਕ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਚ ਹੈ ਭਿਸਤ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਸ਼ਤ ਮੰਗਦਾ, ਵਹਿਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਿੰਦੂ। ਇਹ ਸੁਰਗ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੋਜ਼ਖ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ, ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ। ਆਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ। ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਦ ਦੀ ਕਤੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘੋਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਕ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
बिल्कुल शब्द दियां पहलियां तुकां ने और ये बड़ी उच्च कोटि दियां तुकां ने। कर्म धर्म पाखंड कहंदे जेड़ा भी दिसन जो दिसै धार्मिक दुनिया दे खेतर दे विच ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਖੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੂਲੀਆ ਜਮ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 97-98% ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 97-8% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਣੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੇਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਕੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੇਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਖੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਜਗਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ। ਗੌੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਤੁਕ ਰਹਾਉ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ।
कहते जप तप संजम कर्म कमाने एह ओरै मूसे। मूसा जिहड़ा लफज है वो चूहे नूं कहा जाता मूसा। लज टूकस मूसा भाई रे। लज रस्सी हुंदी है, टुकदा कौन है उन्होंने? चूहा मूसा। कहते ये जिहड़े तुसीं जप तप या संजम कहते है, रहत मर्यादा या कोड ऑफ कंडक्ट, अगे कर्म आगे कमाने, जप तप संजम कर्म कमाने एह ओरै मूसे। ये ऐस दिसण वाली दुनिया दे विच ही रह जाने ने। भाव जदों तुसीं ऐस जहान तो कूच करना है, तुहाडे शरीर दे नाल ही ये जिहड़े काम ने इत्थे ही रह जाने हैं। यह ओरै मूसे। जप करने, तप साधने, इंद्रियां नूं विकारां वल्लों रोकण लई हठ जोग दे साधन करने, ये सारे ही प्रभु की दरगाह तो उरे उरे ही खो ले जाते हैं, लुट ले जाते हैं। सो धार्मिक जिहड़ी दुनिया है, उत्थे कोई भी जिहड़ी सेवा है, जेकर वो तुहानूं नज़र आ रही है तो वो व्यर्थ है। क्योंकि धार्मिक सेवा धर्म च प्रवान होने वाली वस्तु नज़र नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा सानूं नज़र नहीं आता। तो जिहड़ा परमात्मा सानूं नज़र नहीं आ रहा, ਉਹਦੀ सेवा भी उस तरह की प्रवान होएगी। मैं एक बारी फिर दोहरा दियां, परमात्मा सानूं नज़र नहीं आ रहा, तो जिहड़ी परमात्मा की असीं सेवा करनी है वो भी सानूं नज़र नहीं आएगी। जिस तरह ऐस शब्द पातशाह क्लीयर कर रहे हैं, कहते कोई बोले राम राम कोई खुदाए। किन्नी हैरानगी की गल है, एक बंदा दस रहा कि अकाल पुरख का नाम जिहड़ा है राम राम है, दूसरा कहता नहीं राम राम नहीं वो खुदा खुदा है, तीसरा कह रहा नहीं वो तो गुसाई गुसाई है, चौथा कह रहा नहीं वो तो अल्लाह अल्लाह है। ये नहीं है कि चार सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ पातशाह ने, ਉਹ पातशाह ने किसी ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं किया। इत्थे ਜਿਹੜੇ अपनी मर्जी ਦੇ ਨਾਲ शब्द चोण करते हैं, बोली की चोण करते हैं, अपनी मर्जी के नाल पहरावा पाते हैं, अपनी मर्जी के नाल तीरथ की हज की चोण करते हैं, अपनी मर्जी के नाल बेद की चोण करते हैं, कतेब की चोण कर रहे ने। पातशाह ने प्रवान नहीं किते। कहते कारण करण करीम किरपा धार रहीम। वो कहते मेरे पातशाह जी, वो तुहाडे अगे मैं अरजोई करदा, क्योंकि मैं तुहानूं जान लिया, इन्हां ते किरपा करो, इन्हां ते तरस करो, इन्हां नूं बख्शा लो, इन्हां ते रहम करो। तुसी सारियां दे सांझे हो, तुसी करन वाले भी तुसी हो, तुसी कारण हो वो भी तुसी हो, किरपा धारन वाले भी तुसी हो, बख्शिशां करन वाले भी तुसी हो। इन्हां ते रहम करो, इन्हां नूं एक शब्द दे थल्ले लैके आओ, इन्हां नूं वो शब्द नाल पछाण करवाओ और इन्हां नूं वो अवस्थावां दे दर्शन करवाओ जिथे असीं जाना है। उस धार्मिक दुनिया दे विच कोई भी दिसण वाली जिहड़ी सेवा है, दिसण वाली भगती है, वो व्यर्थ है, वो तुहाडे नाल नहीं जाएगी। एक दी गल कीती है, एक नूं ही प्रवान करना पैना है, पर नहीं असीं क्या जी नहीं साडा मूल मंत्र वखरा। ये कित्थों पता लग्या भी मूल मंत्र? अज निक्का जिहा सवाल है, लेकिन ये शायद किसी नूं मेरी गल चंगी भी ना लगे। ये किन्ने कहा भी मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम? किन्ने कहा? असीं कित्थों प्रवान कीती है गल? फिर दूसरा गुरमंत्र, ये गुरमंत्र भी एक वखरा विशा। फिर गुरमंत्र तो बाद बीज मंत्र। फिर जिन्हां दा भरोसा इत्थे नहीं बजदा वो कहंदे कि बाणियां दे पाठ करो, जिन्हां दा भरोसा इत्थे नहीं बजदा वो कहंदे कि जपजी साहब दे 21 पाठ करया करो, सुखमनी साहब दे 40 पाठ करो।
101 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਸਟਰ ਏ ਸਿੰਘ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਸਿੰਘ ਮਿਸਟਰ ਏ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਉਹ ਜਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ, ਨੰਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਖ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਵਾਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਿਆ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਪਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਹ ਬਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਖਾਸ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਨਿਮਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਗਏ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਹਮ ਤੋਂ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੋਟੈ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹਿ ਬਾਣ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਦੱਦਾ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਸਾਈ ਗੁਸਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਕਰਨਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਧਰਮ ਮਹੱਲੇ 5ਵੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਲਾਂ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਫੁੱਲ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਥਾਲ ਐਨ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਕ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਜ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, हे ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ, हे ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, हे ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ।
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੈ ਵੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤੇਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਓਢਾ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਠਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਆਇਆ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਕਰਕੇ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ। ਨੀਲ ਬਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਸਤਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਓਢਾ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਜੋੜਨਾ। दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। आ होना कोविड-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬਿਠਾਲਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਗੱਡੀ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗੇੜੀਆਂ ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਿਠਾਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਧਰ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੌਲਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੈ ਵੇਦ,
कोई कतेब कहते पढ़ी जाओ पढ़ पढ़ कहते गड्डी लदी जाओ, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरीए साथ। उस शब्द च आउंदा नानक लेखे एक गल होर हौमै झखना झाख। श्लोक महला पहला, ये भी आसा दी वार च असीं पढ़दे हां। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डीए खात। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। जे पढ़ पढ़ के सालां दे साल गुजर जान, गुजारे जान, जे पढ़ पढ़ के सारे महीने बताते जान, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। जे सारी उम्र ही असीं पढ़दे रहिए, करदे रहिए, सारी उम्र असीं पढ़ पढ़ के गुजार दिए। नानक लिखै एक गल होर हौमै झखना झाख। भाई जिहड़ी करंसी ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਤਰੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ God is not playing dice with their people.
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਹ ਜਾਗ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਈਨਸਬਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਆਫ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਟਮ ਦੀ ਖੋਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਪਾਦਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗॉड। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਰੀਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ। ਉਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ। ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਨਾ ਚੰਦ, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਨ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਜਾਂ 3 ਉਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਨੇ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗॉड। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਪਾਦਰੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਧਨਾਢ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਠੇ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡਿਆ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਤੋੜੇ ਆਪਣੇ, ਤੋੜਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਕਾਇਨਾਤ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਪਹਾੜ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਦਰਖਤ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੱਜ ਗਈ, ਜੂਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਕ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਛ ਹੈ ਭਿਸਤ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਛ ਹੈ ਭਿਸਤ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਿੰਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਲੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਧਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਓ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਝੇ ਸੂਝੇ ਪੜ ਪੜ ਬੂਝੈ, ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਚਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ। 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ 13.5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਔਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, which is really good। ਕਿ ਅੱਛੀ ਸੇਧ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਧ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਪੌੜੀ, ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਡਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ
सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। फिर दो डंडियां पातियां, स्टॉप। देन नैक्सट लाइन स्टार्ट हो रही है, दो डंडियां पा रहे विच लिख रहे जज्जा पप्पा पप्पे नूं औंकड़, फिर दो डंडियां पा रहे है जप। सारे गुरु ग्रंथ साहब दा हैडिंग है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवी जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवी जे लाए रहां लिवतार। भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सहज सियाणपा लख होए तां इक न चलै नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्मे रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहंदे जे कोई सेवा प्रवान ही नहीं है मेरी ते मैं फिर सचियारा किद्दां बनना? किद्दां मैं ये हौमे दी भीत नूं हौमे दी कंध नूं अपने अंदरों तोड़ना है? किद्दां मैं उस हुक्म दी पालना करनी है? किद्दां मैं उस हुक्म ते चलना है जिहड़ा मेरे नाल ही लिखिया है? धुर तो जदों तो जगत बनिया उदों तो मेरे नाल ही चलिया आ रहा हुक्म। सो उस मालक अकाल पुरख दे हुक्म विच तुरना, भाणे विच आउणा, भाणे विच रहना हुक्म है। एको नाम हुक्म है। ये मैं तुक दे आप जी नूं जरूर दर्शन कराउणा चाहूँगा। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। वो हुक्म केड़ा है? की है वो हुक्म? की है वो नाम? आओ दे दर्शन करिए। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। सतगुरु ने यह गल समझा दी है। सतगुरु ने सारे गुरु ग्रंथ साहब दा हैडिंग दे के जज्जा पप्पा पप्पे नूं औंकड़, ओदे दो डंडियां खब्बे पासे दो सज्जे पासे, सारे गुरु ग्रंथ साहिब दा हैडिंग सानू दे दिता है भी जप या जपण वालियां दी संगत कर। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर, सतगुर ने गुरे रारे नूं सियारी सतगुर ने ये गल बुझा दिती है। समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे। सत संगत कैसी जानी है? इकट्ठ सत संगत नहीं हुंदी। सत दा वासा जदों तुहाडे अंदर प्रगट हुंदा है, सते जिहदी होंद हमेशा रहिंदी है, जिन्हों सत्ते नाम भी कहा, जिन्हों सत्ते पुरख भी कहा, जिन्हों सत्ते गुर भी कहा। सत दी संगत किद्दां पता लगे? जदों अंदर अठो पैर नाम दा लख लख गेड़ा चलना शुरू हो जाए। पहला रसना दे नाल जपना है, फिर इन्हें ही रसना तो ही जिद्दां बुरकी असी रसना ते रखदे हां, दंद उहनूं चिथदे ने और रसना ही उहनूं धक्का मार के अंदर साडे भेज दिंदी है। इदां रसना नहीं उस नाम नूं साडे अंदर ला देना है, उस शब्द नूं साडे अंदर ला देना है। जिथे केवल नाम ही नाम है, जिथे केवल अभ्यास ही अभ्यास है, जिथे शब्द ही शब्द है, उन्होंने सत संगत कहा। और यही हुक्म है, यही सतगुरु ने नानक नूं बख्शिश कीता सी कि नाम जपना है। हुण असीं अपने शब्द वाले पासे आइए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइयां, कोई अलाए, कारण करण करीम, किरपा धार रहीम।
शब्द के अखीर ते गुरु पातशाह बख्शिश कर रहे ने, भेद खोल रहे ने, नाले सानू भी भेद जानन दी बख्शिश कर रहे ने। कहंदे कहो नानक, कहो नानक। शब्द दे राही ये सिद्ध हो रहा है कि असीं भुलेखा नहीं खाना, असीं गुरमत दे धारणी होना। गुरमत दे बिना साडी गति नहीं है। पहला पहला इन्नी बख्शिश नहीं हुंदी कि असीं अठों पैर नाम जप सकीए। सानू बाणी नाल नाल पढ़नी पैनी है। बाणी तो सानू ज्ञान की चोट वजनी है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता। सो असीं करना की है? असीं करना की है? हर कोई अपनी मर्जी दे नाल, कोई राम राम कह रहा है, कोई खुदा खुदा कह रहा है। खुदा खुदा कहने वाला कह रहा है कि राम राम ठीक नहीं है। गुसाई गुसाई कहने वाला कह रहा है कि राम राम ठीक नहीं है, खुदा खुदा ठीक नहीं है। अल्लाह अल्लाह करने वाला कह रहा है कि तीनों ही ठीक नहीं है, ना राम राम, ना खुदा खुदा, ना गुसाइयां गुसाइयां। अल्लाह अल्लाह ठीक है, फिर असीं करना की है? इस भेद नूं असीं किद्दां जाणीए? कहो, कहो दे हाहे नूं औंकड़ है कहो, कल युग का धर्म कहो तुम भाई। कल युग का धर्म कहो तुम भाई, किव छूटा हम छुट काकी। कलयुग का धर्म की है? कहते हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा, हर जपियो तरै तरा की नाल दी नाल। इन्ना खूबसूरत जवाब पातशाह ने रखिया। कहते ये गुरु रामदास पातशाह की बाणी है। मैं कहो दे हाहे दे औंकड़ नूं एक्सप्लेन कर रहे, बड़े ध्यान नाल इत्थे वाचनी है। इत्थे ही शब्द का सारा भेद है। कहो नानक कल युग का धर्म कहो तुम भाई, केव छूटे हम छुट काकी। मैं कहते इस बंधना तो, इस जन्म मरण तो मैं मुक्त होना चाहना, मैनू कोई राह दसो। महला पहला कहते कहंदे कहें कहे कह जावे, तुम सर अवर ना कोई। कहंदे कहें कहे कह जावे, तुम सर अवर ना कोई। भागहीन नानक जन जंपै, हों सलाही सच्चा सोई। कहंदे नाम सिमरन तो बिना ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਰਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤਹੀਨ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ कि मैं भाई बड़ा नाम जप रहा, मैं ते मेरे वर्गा ते बंदा ही कोई नहीं, हंकार चढ़ जाना, लड़ना ओहदे नाल गरीबी च रह के। कहंदे भगतहीन नानक जन जंपै। कहंदे मैं नानक दास भगती तो सखना, गरीबी आप नारायण कला धार जग में परवरियो। हौसला ही सच्चा सोई। कहंदे बस मैं अकाल पुरख वाहिगुरु आप जी की सिफत सलाह करदा। कहो नानक
नानक दे घर दे नाम नू कहना पैना है। कहो हुक्म है, इत्थे जपना पैना है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, कल युग का धर्म कहो तुम भाई, केव छूटे हम छुटकाकी। कहंदे जवाब लो, कहंदे हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तराकी। नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब के घर के नाम नू कहना पैना। प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। उस अकाल पुरख का जिहड़ा भेद है वो ऐस नाम तो बिना, शब्द तो बिना, बचन तो बिना, नाम की संगत तो बिना असी नहीं जान सकते। केवल ते केवल जिहड़ा हुक्मी बंदा होएगा, प्रभु दे भाने दे विच आउण वाला, प्रभु दे हुक्म दे विच आउण वाला और हुक्म दी कमाई करन वाला, वो ही ऐस भेद नू जान सकेगा। और वो है एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बजाए जियो। गुरु रामदास पातशाह कहते मैनू ये सतगुर ने समझा दी है गल। सत संगत कैसी है जिथे केवल ते केवल असी नाम अभ्यास करना बैठ के, यही हुक्म है। पर कहते ये जगत भरम भुलाया, आपों तुद खुआया, प्रताप लगा दुहागनी, भाग जिन्हां के ना है जियो। जिन्हां दे कर्म ही नहीं है, जिन्हां दे जिहड़े कोशिश ही नहीं करते, जिहड़े अपने हंकार दे विच गवाचे होए ने, जिहड़े कह रहे नहीं भाई राम राम ठीक है, अल्लाह अल्लाह गलत है, जिहड़े कह रहे नहीं भाई गुसाई ठीक है, खुदा खुदा गलत है, वो भरम दे विच ने। बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बड़ा बरीक विषय है इस शब्द दे विच, बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये शायद सारियां दी पकड़ च ना आया होवे, या मेरी इन्नी मैं भी इन्ना कोई विद्वान, कोई मेरी इन्नी हैसियत ही नहीं है कि मैं गल कर सकां, गल समझा सकां। पर मेरी एक कोशिश जरूर है, मैं उहदा ओट आसरा तक के कोशिश कीती है कि ये गल साडे सारियां दे समझ आ सके। गुरबाणी दे ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। मैं गल फिर कह रहा कि अज असी शब्द किया ये गुरमत दे नाल असी हर तुक दे नाल तुक जोड़ के खोज करके गुरबाणी दे विचों उस दे हिसाब नाल असी गुरबाणी वाची है। गुरु पातशाह बख्शिश करन कि अगां असी फिर इस शब्द नू वाचीए और सानू होर गहरे जिहड़े भेत ने गुरबाणी दे उह नाम दी कमाई नाल असी उन्हां तों जाणू हो सकीए। इत्थे अज दी विचार दी समाप्ति है। सारियां नू बड़े प्यार सत्कार दे नाल इस पोर्टल ते जी आया है। कोई भी जे अगे सज्जन आप जी साझा करना चाहते हो, किसी नू ये लिंक आप जी कर सकते हो। जेड़े जेड़े प्यासे ने, जिन्हां नू ते लगी है, जिन्हां नू तांग है सतगुर दी, उन्हां नाले जरूर साझा करो। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाही। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा संप्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।